тоҷикистон ҳама дунёи мане, ошиёни дили шайдои мане. ҳамин ду мисра буд ки ӯро ба тоҷикистон муаррифӣ кард. ҳамин ду мисра буд ки ба ӯ унвонеро бахшид ҳамсони номаш. дуруд бинандаҳои арҷманд, қаҳрамони имрӯзи мо Шӯҳрат Сайнаков, овозхони овозадор ва фалаксарои маъруф аст. хуш омадед ба барнома. хуш бошед, саломат бошед. хеле хурсандам ки шумо моро даъват кардед. суҳбати гарм миннатдорам. саломат бошед. ва акай Шӯҳрат, мо имрӯз камтар ба суроғи ҳунар меравем, бештар меравем паи зиндагии шумо, паи рӯзгори шумо, чун бештари бинандаҳои мо камтар аз рӯзгори хонавадагии шумо иттилоъ доранд, огоҳӣ доранд ва аксарияти онҳо хоҳиш карданд ки маҳз шумо қаҳрамони барномаи мо бошед. саломат бошед, обод бошед. ва кӯдакиро ёд накардед? кӯдакиро ҳар лаҳза ёд мекунӣ. ҳар даме ки кӯдакиро ёд мекунӣ, меги ба худат фикр мекунӣ ки боз магар як борига ман кӯдак мешуда бошам ки дигар ба хатогиҳо роҳ надиҳаму ва мехоҳам ки аз инам беҳтару болотар бараваму чӣ қадар орзуҳои дигар баъд пайдо шуд, яъне ақл кор накард ва мехоҳем ки аз нав барқарор шавем, лекин рафт. ҳамон замоне ки дар деҳот ман шармгин будам, ҳамон лаҳзаҳо маро нороҳат месозад ва бисёр вақт ба писарам мегӯям ки шахсе ки ҳизор мегашад шармгинай, гуфтем ин дар ҷамъият дар кор нест. оқибат аз ин пушаймон мешавӣ ва аз корҳое ки накардӣ пушаймон мешавӣ. баъд ба худ савол мегузорӣ, чаро накардам. ҳеҷ касро айбдор намекунӣ худатро ки ман изо кашидам, шарм кардам. ва шумо имрӯз бештар аз чӣ таассуф мехӯред ки он корро натавонистед карда? дар замони мактабхонӣ ба хонданам, яъне калаи ман соз буд, яъне шукру худо ки ман соз будам, лекин чӣ хеле ки ҷуръат накардам, шармгин будам ва ҳамин тавре камтар аз хондан ман қафо мондам. Сабабаш ҳамин буд. баъдан вақте ки ман синфи 6 шудаму ё ки 7 баъд аккордеон навохтанро ёд гирифтам, ҳамин санъат баъд мара каме яъне бо мардум шиносоӣ пайдо кардаму яъне ҷуръат пайдо кардам. ҷолиб он аст ки чун шумо гуфтед камтар ба хондан майл доштед, вале падару модари шумо ҳарду омӯзгор буданд. бале, падару модарам ҳардушон омӯзгор буданд. Падарам химбиолог буданд, модарам яъне русӣ ва литератураи русӣ дарс медоданд. ба шумо ҳам дарс додаганд? ба манам дарс доданд ва ҳангоме ки дар мактаб ба ман дарс медоданд, ман ҳама вақт хел бачаи баодоб будам, истодам. ҳангоми ҳамсинфҳои ман ҳар ҷо меҷунбиданд, ҳар чиз мекарданд. ман хаб шиштам, дигар гуфтам ки чаро падари модар ман дар мактаб маълим ҳастанд, дигар ягон ҷумла намеҷунам аз ҷом. ин тарс буд аз омӯзгор будани модаратон ё фақат эҳтиром буд? ин боз бармегардем ба ҳамо шарм, ба ҳамо шахсе ки бисёр шарм доштаму аввалаш эҳтиром аст. албатта ҳангоме ки ман вақте ки дар мактаб эҳтиром накунам, дигарош мебинанд ки фарзанди падар яъне омӯзгор ки бисёр бетарбия аст, ба мегӯянд ки эҳе мо ин гуна писари омӯзгор ки бетарбия аст, пас аз мо чӣ мепурса? ва як нуқтаи ҷолиби дигар ҳамин аст ки шумо фақат дар дарси модар ҳамин гуна мешта ё дар ҳама дарсҳо? Дар ҳама дарсҳо ҳамин гуна будам, дар ҳама дарсҳо, чунки мехостам ки яъне он омӯзгори дигаре ки дигар фан дарс медиҳад, ӯ ҳам фарзанд дорад. ба хотире ки онро ҳурмат кардан, яъне писари ӯям шояд дар синфи мо ҳаст, ҳама хел бисёр буданд ва деҳот чӣ хел аст, ҳама як хештабор, як авлод, як аҷдод ва ҳамин тавре бо ҳамаи авлоди мо дар мактаб ки омӯзгор буданд, аз ҳама фанҳо қариб ки омӯзгор авлоди мо буданд ва ҳамин тавре худ моро яъне хай эҳтиром мекардем, падару модарро эҳтиром мекардем, омӯзгоронро эҳтиром мекардем. Чанд нафар ба мо гуфтанд ки Шӯҳрат Сайнак ҳангоме ки дар мактаб мехонд ва чун модаратон ба шумо дарс мегуфт, ине ки ба хона мерафтед, аз модар хоҳиш мекардед ки дар мактаб ҳеҷ гоҳ ҳамсинфони шумо, талабаҳои шуморо ҷанг накунанд. ин ба кадом хотир буд? Чунки муаллимоне ки ҷанг мекарданд ҳамеша дар синфи мо ғайбат онҳо буду, хай ақли мо ба ҳамин қадар расид, нафаҳмидем ки баъдтар вай дора. баъд ман меомадам ба модарам гуфтам, ба падарам гуфтам, ҳамсинфҳои мара ҷанг накунед. хай бо модарам гуфт, хай ваё дарса намехонанд, ақаллан дарс нахонанд, ақаллан ором шинанд, ақаллан. баъд ҳамин гуна боз ман бо ҳамсинфҳоам гуфтам ки хай дарс баъзе ки дарс намехонед, баъзиётон ҳаққан ором бошед. модари шумо дар баробари оне ки масалан насли наврасро тарбия медод,
بر زمین در خانه با شما مشغول میشد و ما از اکثریت فهمیدیم که کدبانوی ماهر هم بودند، همزمان دوزنده ماهر هم بودند، ولی نوابسته بین همه شما یک برادری داشتید که ناشنوا بود و همه این برای یک مادر، برای اونه که مثلا برای دیگران مربی است راهنما است، دشوار نبود؟ این البته دشوار است، لیکن هنگامی که مادر در خانه وقتی که از مکتب برمیگشتند، حالا الکی یعنی به شب یک خوراک تیار میکردند، خوراک شام تیار میکردند و بعدا در دهات میدونی که گاو دوشیدن در کوبد و اونجا گوسفند و مرغ هم این چیز را باید نگاهبین کرد. در برابر این باز 7 فرزند دیگر دارند، همه اینا را باید بعدا اون اکی ما که از صنف 3 به وی کسال که شد دیگه باید در خانه نازکترین شخص بود و فقط رنگ کودک رو همیشه نگاه میکردن. جایگاه او دیگر بنا بله البته با اون رنگ مثل کودک همیشه نظر میکردن، چون که او در خانه با او احترام زیاد در کار بود. ما دیگر رو میشنویم از پای کار، از پای درس و دیگه بعد صنف 3 مکتب نرفت، کسال شدن. حالا خدمت پدر و مادر بسیار بزرگ است. کسی که قدر پدر و مادر را نداند او یعنی پشیمان است و کسی که امروز پدر و مادر دارد امروز به قدرشان برسید که فردا دیر می شود. و شما دیدید این سخن رو بسیار با علم گفتید، چون پدر شما هم چند سال قبل وفات کرد. می گفتید که جایگاه پدر در زندگی شهرت سینک چگونه است؟ پدر میگم که در زندگی اکنون هر کس پدر خودش رو دوست می‌داره، یعنی تعریف می‌کرد، لیکن هیچ وقت ما را جنگ نمی‌کردن، هیچ وقت. اون که در زمان شوروی این خیلی نبود، بسیار سختگیر بودن، لیکن ما را عموما جنگ نمی‌کردن. عموما فقط میگفت خیلی درس بخونید میگفتند، لیکن سخت اینقدر ما را وای نکردند. لیکن چه خیلی که دلش پر بود، گفت من باوری دارم که ما وقتی که در زندگی گفتم این تخم نیکی را که میکاریم حاصلش را فرزندای من میگیرند. کجایی که میبرآمد و چیزی که ما در خانه میداشتیم، شخص به شخص یک مرغ در کار ببینید، یک چیز در کار ببینید، برای از خانه ما بگیر، میدادن همه خیلی. و بسیار سخی داشت. آمین را این در زمان قدیم از بابای ما بود است. بابای ما داد خدا نام داشته است. بابای ما هنگامی که وقت شدگار یعنی با بقه شدگار میکند، برزگاه میگن شدگار میکند و از یک بلندکوه از یک دهات یک مرد میبید گریه میکند پیش بابای من. بابای من داد خدا بود، اساسی بابای کلانی ما. گریه میکند که فرزندای من از گشنگی میمرند و بابا هم شدگارش رو میموند و در زمان قدیم تصور کن که این یک بقه رو بگیر و روید فرزندات رو نگاه کنید که نمرند. از احتیاج خود از کشیده. تصور کن که در زمان قدیم این یک بقه این یک مثل 1 میلیون بود، یک کم است، یعنی اگر به این زمانه یک نقلیات بسیار بی‌میناد حساب میرفت. بله این قدر وای من امروزی که ما برکت داریم این همش از برکت بابای داد خدا هست و بابای سینک است و پدر من است. و شما گفتید که در صنف 6 بنواختن یک اکاردیون شروع کرده. از کجا آموختید؟ کی برایتون راهنمایی کرد؟ اولا شوق داشتم، یعنی ذهن خوب داشتم. استاد ما غایب نظر دولتشویف در مکتب به ما درس میدادند و اون وقت در رایون موزیکال یعنی شکل بود، لیکن من اونجا نخوندم، من خودم یاد گرفتم کم کم. بعد استاد من غایب نظر دولتشویف ما را یاد داد و بسیار جنگ میکرد ما را که سختگیر گفت حال شما هیچ نیستید، لیکن گپای زور گفت. ما خیال کردیم که ما یاد گرفتیم، بعد فکر کردیم که بعد وقتی که ما به پایتخت اومدیم که ما هیچی نبودیم در حقیقت. و بعدا با خیلی سخت‌تر مشق کردیم و بعد صنف 7 شدم با 8 و اساسا من سرودن اثر کردم و خیلی در دهات با دل خودم گیو مشهور بودم. گیو که در دهات اون زمان صنعتکار کم بود، حاضر همه صنعتکار شده است. اون وقت انگشت شمار بودند، بسیار کم بودیم. من و یک صنف من بود، ما می نواختیم و می خوندیم، می سرودیم در توی ها هر دو یک جا. تا سالهای 2000 با ما در گروهی ما گروه تشکیل کردیم که گروه روشندلان روشن تشکیل کردیم سال 1999 بعد ختم دانشگاه. او با ما بود کار و فعالیت میکرد، کنسرت ها میگذروندیم و بعدا خیلی بر وقت‌تر که اویله‌دار شد بعدا رفتم به شهر روسیه. خیلی از پای زندگی اول زمزمه میکند، لیکن اگر اینجا میستاد یعنی بسیار خوب میشد، یعنی با هم یک جای زمزمه میکردیم میسردیم. او در دهات وقتی که او میسروید
ما را گوش هم نمیکردند و بسیار با درجه عالی زمزمه میکرد میسرایید. چونکه وقت هنگامی چونکه مادر او بر وقتتر که از دنیا رفت، او وقتی که در وسط مادر میسرایید تمام دهات گریه میکرد، به حد خوب میسرایدن، بسیار آوازی تنور خوب داشتند. امروز هم همون آوازش هست، لیکن صنعت هر روز مشق طلب میکند. از صنعت اگر یک هفته یا که یک ماه دور شدی، این هر یک ما пир داریم، یعنی пир ما از ما خفه میشد، از ما رو میگرداند. Я Косарой Групп приглашает вас посетить наш уютный ресторан Family и получить незабываемые впечатления от проведенного времени. Family – это сочетание уютной атмосферы, великолепной кухни и заботы о гостях. У нас 3 вида кухни – турецкая, национальная и уйгурская кухня. Вкуснейшие блюда, приветливый персонал, невероятная атмосфера и самые счастливые моменты, проведенные в кругу семьи. Также в вашем распоряжении малый зал, рассчитанный на 30 гостей, где вы сможете организовывать семейные праздники и важные для вас мероприятия в стенах ресторана Family. Мы работаем ежедневно с 8 до 23 часов. Мы расположены в городе Душанбе по адресу Сади Шейрози, 22/2 на первом этаже свадебного ресторана Я Косарой. Family – ваш семейный ресторан. و شما درباره روشندلان روشان گفتید، بسیاری ها مثلا همین کلمه روشندلان بودنش در همین نام جالب میپندارن. مخصوصا برای من هم جالب است، چون روشندل گفته آن رو میگویند که با چشم سر نه و با چشم دل میبیند. چرا پس گروه شما روشندلان نام گرفت؟ هنگامی که ناصر خسرو وقتی که سفر میکنه به بدخشان و هر یک دیار رو نام میگذارد و روشان را میگه که روشندلان روشان آینه صفایند، غم از دلی غریبان صیقل زنان زدایند. و همین طریق این سخن داریم در دل ماند. و وقتی که من بار اول آمدم پایتخت و مرا یک کس پرسان شد از کجایی، گفتم از بدخشان. از کجای بدخشان؟ گفتم از روشان. آنقدر تصورات نداشت. گفتم شاید من یک شخص میشم که روشان رو در جمهوری معرفی کنم، یک شخص. و به همین سبب ما گروه روشندلان را نام گذاشتم، گروه خودم را. و سال 1999 گروه را تشکیل کردیم. 13 دکبر بود، در فیلارمونیای دولتی کنسرت گذراندیم. اولین بار کنسرت ما 50 درهم بود، من یاد دارم. همین گونه مبلغ جمع شد که یعنی به همه تقسیم کردیم و به ما هیچ نماند. مقصد همین بود که من از چی فخر کردم که تالار فیلارمونیا پری آدم است و آدما الکی مرا شناختند. همین قدر فکر داشتم. دیگر خانه رفتم، من گو بایترین شخصم که امروز یعنی اونجا 1000 نفر میگنجد همین قدر نفر آمد مرا گوش کرد و رفت. با من همین بس بود. هرچند که برای شما یگان مبلغ هم نرسید. این میلیون بود. بله. و همین را ما دوام دادیم. یک سال با 2 بار 3 بار کنسرت میکردیم که تا که ما را بر وقت‌تر بشناسن. اون وقتا تلفن اینترنتی این چیزا نبود. تا کجا بود؟ کی تو را میشناسد؟ فقط یگانه سبب یگانه راه همون بود. لیکن مهنت بسیار در کار بود. هر کنسرتی که میکردیم سرودای نو به نو ایجاد میکردیم، زمزمه میکردیم که مردم باز به کنسرت بیاد و بعد کنسرت که برات میگه که باز شهرت سرودی نو سرایید، سرودهای نو سرایید. و اگر از شما پرسن که مثلا 5 نفر مشهورترین روشندلان روشن رو نام بر شما اسم کی رو ذکر میکنید؟ خودش ما عضو با ما فعالیت میکند گرینی کریمزاد، آشوروف، فرهاد عبیدالله و امدین با ما هستند و اکای احمد با ما کار کردند، گلنسا با ما فعالیت کردند و عضو یعنی ساکسفون با ما ایرج هستند. و همین طور یعنی در گروه بسیار آدم آمدند و یعنی هنرمند رفتند و خیلی زندگی اکای عزیز بیگ با ما بودند و خیلی همه اونا یعنی به درجه عالی امروز زمزمه میکنن، مطربی میکنن، میسرایند، یعنی در سطح عالی همشون. و ما در چند عکس یک جای روشندلان روشن استاد علی نظر دیدیم. شما گروه شما و استاد با هم چی قرابت دارن، چی پیوستگی دارن؟ راستی گپ هنگامی که من استاد دلیر نظر رو میبینم، من هر وقتی که سلام میکنم من از او منظرت میخواهم هر دو. چون که من میگم استاد شاید من ارزنده نباشم که همین گونه نام با گروه گذاشتم و این قدری که ما این صنعت رو، چون که استاد دلیر نظر استاندارد جهانی موافق است و من هر دفعه میبینم باز من وقت رفتن از او منظرت میخواهم. اگر من گفتم در این راه یگان خطاگی داشته باشم منظرت
با شهر اومدنتان رو یاد دارید؟ البته اولین بار سال 1991 من به شهر آمدم، یعنی مکتب میانه را ختم نمودم و به شهر که آمدم دانشگاه آموزگاری فاکولته موسیقی و سرود بود، همونجا رفتم. یعنی بعد من داخل شدم اونجا، بسیار یعنی داوطلب بسیار بود، لیکن به من میسر شد. فکر میکنم همین خداوند مرا بسیار دوست می‌دارد و اونقدر من هنر خوبم نداشتم، یعنی هیچ کس نبودم، یعنی اونقدر هنرمند یا که نوازنده با قوتم نبودم، هنرمند خوبم نبودم. لیکن وقتی که این کسب رو بسیار دوست که می‌داری، یعنی خداوند نظر میکند، دل هر یک مؤمن پیوست به دست. اون زمان از شما چی طلب کردن در وقت امتحان؟ امتحان‌ها بسیار سختگیر بودند، اما چقدر که نوبت من که اومد گفتن که خاص کجا هستی؟ گفتم از بدخشان، از روشان. با معلمه دو تاش روس بودند، یک تا تاجیک بود. در اون زمان روسا بسیار بودند که بعدی مرد استادی گفتن که موسیقی بودند و کنجای بودند و دو تا دیگه زن بودند. بعد استاد کنجای یک سرود زمزمه کنید. بعد من زمزمه کردم و قبول. خیلی پچیر کردن. بعد گفتم بها 5. یا دارید که چی را خوانده بودید؟ ما که سرسبز در این گلشنی شورا هستیم، گلشنی شورا هستیم. با کردیم و زمزمه کردم و در پشت در با داوطلبان بسیار انتظار هستند که بعد من امتحان میسپارند که برادرم چطور چه خیال شد برادر، اکنون یکدیگر نمیشناسیم که اکنون همش داوطلبیم. گفتم 5. گفتم تبریک. و بید میرویم با اون لحظه های بسیار خاطرمانه که شما عهد وصال بستید. این چگونه شد؟ عروس انتخابی کی بود؟ اکنون در این مسئله گفتم که من استاندارد اروپایی میگن تا آن دمی که زندگیم را یعنی برقرار نمیکنم من اولادار نمیشم. و خودش روزی آمد که سال 2007 اولین بار که من برآمد کردم و در کنسرت های دولتی اشتراک کردم. خیلی به نقطه اون چیزی که من خواستم رسیدم. با اویلم 2 سال دیگر 2005 شناس شدیم و خیلی شناس بودیم و اخون گفتم خیلی زندگی من اونقدر برقرار نبود، تیار نبودم. با فکر من درست یعنی اجرا کردم، همین قدم رو درست گذاشتم. و بعدا وقتی که من اولادار شدم الکی یعنی من مشهورم هستم، مخلصانم دارم، یعنی زندگیم الکی رفته است، دعوت بسیار مرا میکنند. دیدم که خیلی همه طرف دل پر است. بعضی شخصا میبینم اولادار میشوند، اونا را پدر اولادار میکند و بعد اونا را سر میتید اون زندگیتون بیابید. بعد اونا عذاب میکشند، نمیدونن کدام رو حق قپند چیکار کنند. اما گفتم اول باید من به خودم سزاوار شوم و بعدا اولادار میشم. همین طریق ما اولادار شدیم، ما یکدیگر رو دوست داشتیم، تا امروز یکدیگر رو دوست میداریم و زندگی پاک و پربرکت داریم. فرزندای خوب رو یعنی به وی رساندیم. نه شهرت زینکوف هنگامی که در یک چورابینی بسیار محتشم سطح بلند برآمد میکرد، سرود میخواند و بعد اجرای سرود پیشوای ملت از منبر توصیف کردن مهارت سندخوانی شما را و شما پس صحنه گذشتید و گریستید بسیار با علم. چرا؟ وقتی که آرزو میکنی و حرکت میکنی از پشت آرزو نمیدونی کی میرسی و از زمان خردسالی با همین کار مشغول هستم و در پایتخت چقدر ما عذاب کشیدیم با کنسرت‌های و کی یعنی ما در کنسرت کلان جمهوری اشتراک میکنم، چون که نقطه اساسی را ما با خودمون گذاشتیم که ما باید در دوشنبه زندگی کنیم، باید که سزاوار شویم. درست است. یعنی ساکن پایتخت بودن یعنی یک شخص فرهنگ چی در پایتخت با جای خودش رو گذارد. یعنی من با همین قله ها رسیدم همون روز با قرصکوی پیشوای ملت و با قرصکوی تمام مهمانای عالی قدر در همون باغ دوستی. من البته از خرسندی در اومد اونجا یک افتابوس بود، اونجا ما لباس عوض میکردیم و
گروهی من خیلی به هر گپ و شوخی آواره است و من در اینجا در یک کنج گریه دارم. یعنی ایرا اشک شادی میگن، چون که با آرزو رسیدن. البته هر یک هنرمند همین گونه آرزوها میکند که در یعنی همین گونه تخت، یعنی در بلندی ها یک کنسرت کلان اشتراک کند و برآمد کند. این آرزوی بسیار هنرمندا هست، لیکن به هر یک شخص میسر نمی شود. و من فکر میکنم این همه وابسته بود به مهنت ها. مهنت زیاد کردیم لیکن حاصلش را گرفتیم. مردم امروز ما را یعنی در درخت یک سیب سرخ دید، اما یعنی درختی را کیم کی شناندیم که امروز این درخت بلند البته. مادرم وقتی که با پدرم در بدخشان وقتی که من زمزمه کردم، اونا با واسطه تلویزیون تماشا کردند و چقدر خرسند شدند. این صحبت رو به من همسایه هم کردند که چقدر مادرت گفت، اکنون گفت به مادرت پدرت که پسرم به آرزوش رسید. الان که اونا میدونن که من از خرسندی همین کسب رو دوست میدارم. من حتی همیشه در خونه میگم که اول کسب من است، بعد من هستم، بعد دیگر رو هستند. همین خیلی گفتم سخن من همیشه من است. من همین کسب رو بسیار که دوست میدارم و بسیار مهنت کردم و همه خانواده میدونند. و امروز حتی عائله‌ام همه همین نازکی سنت ما رو حس میکنن. وقتی که من از خانه میبرم و میگم که من برآمد دارم که توی دارم، اونا در مدت 3 ساعت به من زنگ نمیزنن که به من خلال نمیرسانند. میدونن که من در انتهام هستم. برای تماشابین من در کنسرت و در توی هستم. برای من و برای خانواده یعنی من در انتهام هستم. ما هنرمندان هر روز انتهام میسپاریم. این فرق نیست که ما دینا زور خواندیم یا خوب خواندیم. امروز روز نو است و مخلصای نو هستند. باید زور خواند. این انتهام است. و من فکر میکنم هر روز ما در انتهام هستیم. من حرکت میکنم هر روز در انتهام، یعنی باید خوب گیرم. خب اگر شهرت سینکوف سراینده نمی بود کی میشد؟ این را هر وقت من به خودم سوال میگذارم. اکنون در زمان شوروی راه ها کمتر بودند. امروز ها راه ها بسیار هستند. یعنی با تمام کارها با راه های بیزنسی شاید من میتونستم یگان راه بیزنسی رو انتخاب کرده، یعنی یک تاجر میشدم شاید. از خاطره های بیرون از تاجیکستان بگوید در کجاها بودید؟ اولین مرتبه به جمهوری بلاروس سفر کردیم و شهر مینسک. همونجا روزهای فرهنگی بودند و ما اشتراک کردیم. هنگامی که من لباس های ملی بدخشانی رو ببر کردم و مردم بلاروس هم همین گونه لباس ها دارد. گفتن پرسیدن از کجا است و چی گونه است و ما از همه منطقه که رفتیم، منطقه های تاجیکستان، از همین منطقه از من لباسم با اونو بسیار مانندی دارد. شیرازی که اینجا داریم. بعد گفتن نخود که در تاجیکستان هم همین گونه لباس است. گفتم خیلی یک منطقه بدخشان همین گونه لباس ها دارد. و بعدا وقتی که 400 کیلومتر دورتر رفتیم شهر ولکوینسک، اونجا هم این لباس ها را دیدم با دف در دست من دست کلان داشتیم. بسیار عجیب بود، بسیار قبول کردن، بسیار احترام خوب کردن. و بعدا رفتیم به امریکا، با ترکیه رفتیم. در امریکا در اونجا برآمد کردیم. اونجا سالی بزرگداشت 1150 سالگی عبدالله رودکی بود. اونجا برآمد کردیم. از ایران بودن، از افغانستان بودن و تاجیکستان بودن. اونجا سرودی تاجیکستان همه دنیای من رو من زمزمه کردم. ملکه قلندر و در تالار در آمد رقص کرد. یک بزم عجایب بود. بهترین بود. استاد افضل شادی بودند، آزاده شوروا بودند. بسیار یک دوره خوب بود. و بعدا به ملک چین یعنی شهر پکین برآمد کردیم و با ترکمنستان رفتیم. خلاص سفرهای بسیار خوب بودند، بسیار یعنی در یادمان هستند، بسیار سفرهای بهترین بودند. فرهنگ ملت تاجیک رو وقتی که نشان میدی این یک عجایب است. گفتم که ما همیشه حرکت میکنیم که یعنی ما جهان را باید به خود جلب کنیم. یعنی فرهنگ ملی خود ما را باید در جهان یعنی معرفی کنیم و همیشه مقصد من همین بود. و امروزها بین علاقه همین خیال شده است که از تمام جهان با پایتخت ما میبیند و همین فرهنگ ملی و لباس های ملی همین چیزها را بسیار اعتراف میکنن، چون که دیگه چیزهایی که ما داریم اینا گویا که از ویا هستند. فرهنگ ملی همین
لباس های ملی، فرهنگ، همین چیزها همش یعنی مال ما هست. ما با این بایگری میتونیم که تاجیکستان رو معرفی کنیم، یعنی مال ماست. و بیرون از وطن بیشتر خمار چی میگرفت شما را؟ چی رو بیشتر یاد میکردید؟ هنگامی که ما هر وقت در اینجا وقتی که در خانه یگان چیز نباشه با بگن خیلی یک شورباچه کنیم میشود، اونجا زور همون شورباچه میشوی، افسوس نیست. و خیلی آش پلوی ما اکنون این شاهانه است، این رو در یگان جا پیدا نمیکنی. و هر وقتی که میرم من فکر همین چیزا رو میکنم و خیلی ما با غذاهای اونا بسیار عذاب میکشم و حرکت میکنم که تیزتر برگردیم. و عموما من چندین بار گفتم من از اینجا دور دیگر یگان جا حوث رفتنی ندارم، عموما شوقی ندارم. من جای خودم رو در کودکی من حال دوشنبه رو ندیده انتخاب کردم. شیرچوی رو یاد نمیکردید؟ شیرچوی رو ما هر صبح که وای میکنیم اونجا البته اونجا یاد میکنی. اکنون شیرچوی ما هر صبحی که میخیزیم با شیرچوی، به شیرچوی زندگی نیست. شیرچوی حتما ما مینوشیم، میخوریم بعد میبرایم و اونجاها حتما یاد میکنی. لیکن گفتم که هر روزی که ما میگیم در خانه چی نباشد، خیلی امروز یک شورباچه کنید میشود، یک شورباچه میگی که اونجا زور همی میشوی. این اما با چندین آدم مناسبت کردم، همه گفتن گپ درست است. و در آغاز ما با دو مصرع آغاز کردیم که واقعا برای شما شهرت بخشید و در انجام میخوایم که همین دو مصرع و فراتر از این رو شما با همون آهنگ، با همون سبک، با همون استایلی که برای شما یک عنوان بسیار زیبایی رو هم ردیف نامتون آورد بخونید و این یک تحفه شما باشد به بیننده و هم انجام بخش برنامه. سلامت باشید. تاجیکستان همه دنیای منی، آشیانی دل شیدای منی. تاجیکستان همه دنیای منی، آشیانی دل شیدای منی. واقعا تاجیکستان دنیای همه ماست. بیننده های ارجمند، شهرت سینکف بودند، فلکسرای معروف، آوازخوان بسیار مشهور آوازدار مهمان برنامه های ما. با سامانه آیلتجی بودن را فراموش نکنید. ما رو در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی پیگیری نمایید. خیر.